Hello student, welcome back in today's lecture of oscillation. In this lecture, we will start here the composition of two SHM having the same period and along the same path. Here what is composition of two SHM? Where more than one simple harmonic motion are combined together and get a resultant motion. And that resultant motion is also simple harmonic motion. That is the composition of two SHM. So here we have to consider two simple harmonic motion having the same path, same period, and they are moving along the same straight line, but slightly different amplitude and their initial phases. And for that we have to written here the equations of displacement of two simple harmonic motion. Displacement equation आपण काढलं होतं x equals to a sine of omega t plus phi. But here we want two simple harmonic motion. First simple harmonic motion, the displacement is represented by x1 here. Amplitude is different, means amplitude a1, and their initial phases are different, means phi1 here. Omega t is same. Because we know that because here we consider two simple harmonic motion having the same period and they are along the same path. So omega t is same here. This is equation 1. And the displacement of another SHM, that is x2 equals to a2 sine of omega t plus phi 2. These are the two equations of displacement here. These two equations are combined together according to the principle of superposition of two or more waves. Here in the next chapter, that is superposition of waves, there is a principle of superposition of wave. And according to this principle, here the resultant vector of these two individual vectors, the resultant displacement at instant t is x equals to x1 plus x2 here. Means here we apply the principle of superposition of two or more waves. What is this principle? When two or more waves are traveling through a medium, arrive at a point simultaneously, then each wave produces their own displacement, their individual displacement independently of the others. Then the resultant displacement produced by these two waves is equal to the vector sum of the displacement due to all waves. So here the resultant displacement according to this principle, x equals to x1 plus x2. Now put the value of x1 here. Therefore x1 equals to x equals to resultant displacement, x equals to a1, x1 ची value put करूया, a1 sine of omega t plus phi 1 plus x2 ची value a2 sine of omega t plus phi 2. Now x equals to इथे आपण a1 a2, these are the amplitudes of two SHM, these are constant, phi 1 and phi 2, these are the initial phases, this is also constant, but this omega t phase is varying here. So here we apply trigonometric relation here using the relation
trigonometric relation. Sine of a plus b, sine of a plus b equals to, काय असतं रिलेशन आपलं, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी. म्हणजे इथे ए अँगल, ए म्हणजे ओमेगा टी आहे आणि बी म्हणजे फाय 1 आहे, इथे फाय 2 आहे. तर आपण हे रिलेशन इथे यूज करू शकतो, कारण आपल्याला काय करायचं आहे, रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट काढायचं आहे टू एसएचएम्स. सो हियर वी अप्लाय दिस रिलेशन. Therefore, x equals to resultant displacement x equals to a1 जसाच्या तसा ठेवला. इथे अप्लाय करू आपण sin ओमेगा टी इंटू कॉस फाय 1 कॉस फाय 1 प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाय 1 प्लस a2 इंटू, या ब्रॅकेटला सेम करू, या साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाय 2 ला, म्हणजे साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाय 2 प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाय 2. लेंथ मोठी दिसत आहे, फक्त सगळे मॅथमॅटिकल ऑपरेशन्स आपल्याला इथे करायचे आपल्याला. तर रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट एक्स हे झालं. आता इथे फर्स्ट इनिशियली a1 या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करायचं. Therefore, to get resultant displacement x equals to a1 sin omega t into cos phi 1 plus परत याला a1 cos omega t into sin phi 1. आता a2 नी या ब्रॅकेटला प्लस a2 sin ओमेगा टी इंटू कॉस फाय 2 प्लस a2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाय 2. काहीच नाही केलेलं आहे, सिम्पली आपण काय केलेलं आहे, a1 नी पहिल्या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय प्लस a2 नी दुसऱ्या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय. आता इथे पहा की आपल्याला कॉमन काय निघतं. इथे बघा साइन ओमेगा टी या फर्स्ट फंक्शन मध्ये आणि या थर्ड फंक्शन मध्ये बघा, थर्ड टर्म मध्ये, सॉरी फर्स्ट टर्म मध्ये आणि थर्ड टर्म मध्ये साइन ओमेगा टी हा कॉन्स्टंट आहे. देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू पहिल्या आणि तिसऱ्या टर्म मधून साइन ओमेगा टी हा मी कॉमन काढते. ब्रॅकेटमध्ये काय येणार, ब्रॅकेटमध्ये येणार a1 कॉस फाय 1 प्लस a2 कॉस फाय 2. ओके, प्लस या दुसऱ्या आणि या चौथ्या टर्ममध्ये कॉस ओमेगा टी कॉमन आहे, म्हणून मी लिहिते इथे कॉस ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू, इथे काय होईल a1 कॉस a1 साइन फाय 1 प्लस a2 साइन फाय 2. ओके, नाव इथे आपल्याला याला कन्व्हिनियंट करायसाठी हे जे दोन ब्रॅकेट आहे याला परत आपल्याला आर आणि डेल्टा हे कॉन्स्टंट घेऊन त्या दोन ब्रॅकेट्स जे आहेत ते आपल्याला ॲझ्युम करायचे. याला इक्वेशन 3 म्हणू आपण. लेट अस ॲझ्युम दॅट दिस फर्स्ट ब्रॅकेट लेट आर कॉस डेल्टा, लेट आर कॉस डेल्टा equals to first bracket, that is a1 cos phi 1 plus a2 cos phi 2 आणि r sin delta equals to a2 sin phi 1 plus
a2 sin phi 2. आपण इथे ॲझ्युम केलं, लेट अस ॲझ्युम दॅट लेट r cos delta equals to this first bracket and r sin delta equals to second bracket. याला आपण इक्वेशन लिहूया, इक्वेशन नंबर 4 and this is इक्वेशन नंबर 5. जे आपण ॲझ्युम केलेले आहेत r cos delta आणि r sin delta त्याला इक्वेशन्स दिले आपण. Now put these two here in equation 3. So equation 3 becomes the resultant displacement x equals to sin omega t जसंच्या तसं आहे sin omega t या ब्रॅकेटला आपण म्हटलेलं आहे r cos delta into r cos delta plus cos omega t into या ब्रॅकेटला म्हटलं आहे r sin delta. त्याला इमॅजिन केलं आपण r sin delta. So here r is constant, therefore x equals to r constant नाही, त्याला कॉमन काढू आपण बाहेर या दोन्ही टर्म मधून आणि ब्रॅकेट मध्ये उरेल sin omega t into cos delta plus cos omega t into sin delta. And this is the expansion of x equals to r sin of omega t plus delta. So here the resultant displacement of 2 SHM becomes x equals to r sin of omega t plus delta. This gives the resultant displacement of 2 SHM. इथे जे आपण कंपोजिशन ऑफ 2 SHM दोन सिंपल हार्मोनिक मोशनला कंबाईन केलेला आहे, दोघांचे डिस्प्लेसमेंटचे इक्वेशन लिहिले 2 SHM ची, तिथे प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ 2 और मोर वेव्स अप्लाय केला. रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट x equals to x1 plus x2 वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 मोशन x1 plus x2, x1 ची व्हॅल्यू टाकली, x2 ची व्हॅल्यू पुट केली, त्याला ट्रिग्नोमेट्रीचे रिलेशन अप्लाय करून सॉल्व केला. फक्त प्रत्येक स्टेप या कॉन्सन्ट्रेट करून व्यवस्थित सॉल्व करायचे आहे. तर रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट अशा प्रकारे आपल्याला सॉल्व केलं आणि x इक्वल्स टू r sin ऑफ ओमेगा t प्लस डेल्टा. हियर दिस इक्वेशन इज ऑल्सो सिंपल हार्मोनिक मोशन लाइक इंडिव्हिज्युअल वन्स. Okay, here in this equation, this capital R represents the resultant amplitude of 2 SHM. जे आपण सिंपल हार्मोनिक मोशनला कंबाईन केलं दोघांना आणि त्याचं रिझल्टंट अँप्लिट्यूड हे कॅपिटल R मिळालं. इथे A1 होतं, इंडिव्हिज्युअलचं इथे A2 होतं. तसंच डेल्टा जे आहे याला आपण म्हणू रिझल्टंट initial phase. So now we have to calculate here the resultant amplitude of 2 SHM, that is capital R, and the resultant phase delta. Now to obtain the resultant amplitude of 2 SHM, that is capital R, आपल्याला इथे दोन जे इक्वेशन्स आपण लेटेस्ट ॲझ्युम केले होते 4 आणि 5, दॅट इज r cos डेल्टा अँड r sin डेल्टा, याच्यावर आपल्याला काय करावं लागेल, याच्यावर प्रोसेस करावं लागेल. आणि ती प्रोसेस रिझल्टंट r काढण्याकरता कुठली करावं लागेल आपल्याला, बाय स्क्वेअरिंग अँड ॲडिंग ऑफ इक्वेशन्स 4 and 5 हियर. सो द रिझल्टंट amplitude कॅपिटल R हे आपल्याला फाइंड आउट करायचं. याच्याकरता काय करू आपण, बाय स्क्वेअरिंग अँड ॲडिंग ऑफ इक्वेशन्स 4 and 5 ऑन बोथ साइड्स. बघा, बाय स्क्वेअरिंग अँड ॲडिंग म्हणजे LHS मध्ये LHS ऍड करू, RHS मध्ये RHS आणि स्क्वेअर. सो स्क्वेअरिंग म्हणजे इकडे काय करावं लागेल आपल्याला, r स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर डेल्टा प्लस r स्क्वेअर साइन स्क्वेअर डेल्टा इक्वल्स टू
स्क्वेअरिंग आणि ॲडिंग करताना मी याला पूर्ण ब्रॅकेटमध्ये लिहिते, होल स्क्वेअर करते. a1 cos phi 1 प्लस a2 cos phi 2 होल स्क्वेअर प्लस ॲडिंग पण करायचं आहे, प्लस a1 sin phi 1 प्लस a2 sin phi 2 होल स्क्वेअर. ओके, इथे आता पहा आर स्क्वेअर कॉमन आहे दोन्हीमधून, आर स्क्वेअर कॉमन काढला, therefore this equation becomes r square इकडे कॉमन काढला. आता इथे sin square डेल्टा प्लस cos square डेल्टा, it is 1 in trigonometry. So here in LHS there is only r square equals to याचा होल स्क्वेअर म्हणजे तुम्हाला हे माहिती आहे a प्लस b होल स्क्वेअर काय असतं, a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर प्लस ट्वाइस a इंटू b. हे इथे एक्सपान्शन आपल्याला करायचं आहे. म्हणजे इथे काय येईल, पहिली टर्म a1 स्क्वेअर cos स्क्वेअर phi 1 प्लस a2 स्क्वेअर cos स्क्वेअर phi 2 प्लस याच्याप्रमाणे ट्वाइस a इंटू p, ट्वाइस a1 a2 असं लिहिते मी याला, a1 a2 मल्टिप्लिकेशनच आहे, इंटू cos phi 1 into cos phi 2. Okay, this is the first expansion. Now plus, आता आपल्याला इथे प्लस करायचं आहे, प्लस याचा सुद्धा होल स्क्वेअर करू, a1 स्क्वेअर sin स्क्वेअर phi 1 प्लस a2 स्क्वेअर sin स्क्वेअर phi 2 प्लस ट्वाइस a1 a2 into sin phi 1 into sin phi 2. आता इथे पहा, ह्या टर्म मध्ये बघा आणि या टर्म मध्ये बघा, काय कॉमन दिसतंय तुम्हाला, a1 स्क्वेअर आणि sin स्क्वेअर phi 1 प्लस sin स्क्वेअर phi sin स्क्वेअर phi 1 प्लस cos स्क्वेअर phi 1 हा 1 बनेल. म्हणून इकडे r स्क्वेअर जसाच्या तसंच ठेवला आपण, इकडे a1 स्क्वेअर कॉमन काढला याच्यामधून आणि याच्यामधून. इथे मी जिथे डबल लाईन करते पहा, याच्यामधून काय कॉमन दिसतंय, a2 स्क्वेअर म्हणजे प्लस इथे लिहिलं आपण a2 स्क्वेअर प्लस a2 स्क्वेअर कॉमन काढला दोन्हीमधून आणि इथे sin स्क्वेअर phi 2 प्लस cos स्क्वेअर phi 2 हा 1 बनेल ट्रिग्नोमेट्री. आता याच्यामध्ये बघा, या टर्म मध्ये इथे काय कॉमन दिसतं आपल्याला, ट्वाइस प्लस ट्वाइस a1 a2 हे दोन्ही याच्यामध्ये कॉमन आहे. हे जसंच्या तसं लिहिलं, इंटू cos phi 1 इंटू cos phi 2 प्लस sin phi 1 इंटू sin phi 2. असं झालं हे रिलेशन तयार आहे. आता इथे आपल्याला काय माहित आहे पहा, इथे r स्क्वेअर, therefore r स्क्वेअर इक्वल्स टू, इथे मिळालं आपल्याला a1 स्क्वेअर प्लस a2 स्क्वेअर प्लस ट्वाइस a1 a2 आणि हे कशाचं एक्सपान्शन दिसतं आपल्याला, दिस इज द एक्सपान्शन ऑफ phi 1 phi 2, दिस इज द एक्सपान्शन ऑफ cos ऑफ phi 1 मायनस phi 2, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b. म्हणजे कशाचं एक्सपान्शन झालं ते cos ऑफ a मायनस b चं, म्हणजे इथे phi 1 a आहे, phi 2 b आहे, म्हणजे इथे काय होईल सरळ cos ऑफ phi 1 मायनस phi 2. नाउ स्क्वेअरिंग ऑन बोथ साइड, इथे काय करूया आपण, स्क्वेअरिंग ऑन बोथ साइड, सॉरी टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साइड. तर इकडे r राहील, r इक्वल्स टू आपल्याला r फाइंड आउट करायचा, याला आपण अंडर रूट मध्ये घेऊ. अंडर रूट मध्ये काय येणार ते a1 स्क्वेअर प्लस a2 स्क्वेअर प्लस ट्वाइस a1 a2 इंटू cos ऑफ phi 1 मायनस phi 2. याला इक्वेशन नंबर हा 4 होता, 5 होता, याला 6 म्हणून. दिस इक्वेशन 6 represents the resultant amplitude of two simple harmonic motion when they are combined with each other.
R equals to under root a1 square plus a2 square plus twice a1 a2 into cos of phi1 minus phi2. आता काय करायचं आपल्याला? आता आपल्याला याच्यामधला इनिशियल फेज म्हणजे डेल्टाची व्हॅल्यू काढायची आहे. रिझल्टंट जे आपल्याला एसएचएम चं डिस्प्लेसमेंट मिळालं होतं त्याच्यामधला आता आपल्याला रिझल्टंट फेज काढायचं. नाउ वी हॅव टू कॅल्क्युलेट हियर रिझल्टंट फेज डेल्टा, ज्याला इनिशियल फेज म्हणून आपण रिझल्टंट इनिशियल फेज. आणि तो रिझल्टंट इनिशियल फेज काढण्याकरता परत हे जे दोन इक्वेशन्स आपण घेतलेले आहे महत्वाचे, लेट अस ॲझ्युम केलेले, त्याच्यावरच आपल्याला परत प्रोसेस करायची आहे. काय करायचं आहे? सरळ सरळ आपला टॅन बनला पाहिजे. म्हणजे आपण काय करू? इक्वेशन 5 डिवायडेड बाय इक्वेशन 4. ओके, म्हणजे काय करू आपण? इक्वेशन 5 डिवाइड बाय इक्वेशन 4. कशा करता? टू फाइंड द रिझल्टंट फेज डेल्टा. सो आर साइन डेल्टा इकडे येईल आर साइन डेल्टा अपॉन आर कॉस डेल्टा इक्वल्स टू इकडे काय येणार? a1 sin phi1 प्लस a2 sin phi2 अपॉन काय येणार? a1 cos phi1 प्लस a2 cos phi2. ओके, काय केलं आपण? टू फाइंड द रिझल्टंट फेज आपण इक्वेशन 5 डिवायडेड बाय इक्वेशन 4 केलं. आता इथे आर आर कॅन्सल होईल. साइन अपॉन कॉस दिस इज टॅन. टॅन डेल्टा इक्वल्स टू हे जसाच्या तसा अँगल काढायचा आपल्याला तो a1 sin phi1 प्लस a2 sin phi2 अपॉन a1 cos phi1 प्लस a2 cos phi2. आता आपल्याला तो डेल्टा काढायचा आहे. देअरफॉर इनिशियल फेज डेल्टा इक्वल्स टू आपल्याला इकडे याला काय घ्यावं लागेल? टॅन इनव्हर्स ऑफ हा अँगल जसाच्या तसा a1 sin phi1 प्लस a2 sin phi2 अपॉन a1 cos phi1 प्लस a2 cos phi2. Okay, and this is equation 7. This equation 7 gives the resultant phase, that is resultant initial phase of two simple harmonic motion. तर आपण इथे तीन महत्त्वाच्या व्हॅल्यू काढलेल्या आहेत. दोन सिंपल हार्मोनिक मोशनला कंबाईन केलं आणि त्याच्यावरून एक आपण रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट x ची व्हॅल्यू काढली, रिझल्टंट अँप्लिट्यूड r ची व्हॅल्यू काढली आणि रिझल्टंट इनिशियल फेज डेल्टा काढला. आता आपल्याला इथे काही स्पेशल केसेस दिलेल्या आहेत. त्या म्हणजे कुठल्या? हे जे रिझल्टंट अँप्लिट्यूड आपण काढलं याच्यामध्ये जर आपण फेज डिफरन्सेस याला आपण phi1 minus phi2, दिस इज द फेज डिफरन्स. इफ दिस फेज डिफरन्स इज 0 degree, pi by 2 radian, pi radian, then the different cases for that amplitude हे बघायचं आहे आपल्याला. तर कंपोजिशन मध्ये या तीन व्हॅल्यू काढणे अत्यंत महत्त्वाच्या आहे. याला म्हटलं आपण कंपोजिशन ऑफ टू एसएच. आता आपल्याला या रिझल्टंट अँप्लिट्यूड जे आहे याच्या काही स्पेशल केसेस काढायचे आहे. बघा, स्पेशल केसेस फॉर द रिझल्टंट अँप्लिट्यूड. आपला रिझल्टंट अँप्लिट्यूडचा फॉर्म्युला काय काढला होता आपण? आर इक्वल्स टू अंडर रूट a1 square plus a2 square plus twice a1 a2 into cos of phi1 minus phi2. Okay, here phi1 minus phi2 हा काय झाला? इथे फेज डिफरन्स झाला. मग आता आपल्याला इथे तीन स्पेशल केसेस काढायचे आहेत. त्या कुठल्या कुठल्या? एक म्हणजे आपल्याला पहिली केस 1 ज्याला म्हणूया आपण. केस 1 मध्ये काय करायचं आपल्याला? इफ द फेज डिफरन्स बिटवीन टू SHM आर, फेज डिफरन्स म्हणजे कोणता? दॅट इज phi1 minus phi2. हा फेज डिफरन्स. हा पहिले किती घेतला आपण? 0 डिग्री.
means they are in phase. Okay, two SHM are in phase. फेज डिफरन्स हा 0 डिग्री घेतला म्हणजे आता आपलं हे जे रिझल्टंट अँप्लिट्यूड आहे देअरफॉर रिझल्टंट अँप्लिट्यूड आर इथे आपल्याला काय पुट करायचं आहे फेज डिफरन्स φ1 - φ2 हा 0 डिग्री आहे म्हणजेच काय देअरफॉर कॉस ऑफ φ1 - φ2 हा काय बनेल कॉस 0 आणि कॉस 0 किती असतो 1 म्हणजे आता इथे आपल्याला इथे कॉस 0 म्हणजे इथे 1 ठेवायचं आहे सो रिझल्टंट अँप्लिट्यूड आर बिकम्स अंडर रूट a1 स्क्वेअर प्लस a2 स्क्वेअर प्लस ट्वाइस a1 a2 आणि हे काय पडेल into 1 म्हणजे सरळ हे कशाचं एक्सपान्शन दिसत आहे a1 स्क्वेअर प्लस a2 स्क्वेअर प्लस ट्वाइस a1 into a2 ओके आता 1 into r equals to therefore r equals to this is the expansion of कशाचं एक्सपान्शन झालं a1 plus a2 होल स्क्वेअर याचं एक्सपान्शन झालं आणि याला बाहेर जर आपण काढलं तर काय होईल r equals to a1 plus a2 स्क्वेअर रूटच्या बाहेर काढलं तर r equals to a1 plus a2 ही पहिली केस झाली जेव्हा आपण काय ठेवला if the phase difference is 0 degree here इथेच आपल्याला हे कळतं सर टू SHMचं अँप्लिट्यूड हे इक्वल आहे इक्वल याचा अर्थ काय आपण दुसरं इथे सॉल्व केलं इफ a1 equals to a2 equals to a if two SHM having the same amplitude equal amplitude याचा अर्थ हे r काय बनेल therefore r equals to r काय बनेल a1 ला h पुट करायचं आहे a2 ला म्हणजे काय a plus a काय बनेल सर a plus a twice a बनेल ओके केव्हा if two SHM having the equal amplitude ही झाली केस 1 आता आपल्याला केस 2 बघा काय करायचं आहे केस 2 मध्ये if the phase difference of two SHM is that is कुठला phase difference that is φ1 minus φ2 this is pi by 2 radian or 90 degree pi by 2 radian or 90 degree म्हणजे आता फेज डिफरन्स तो आहे म्हणजे cos ऑफ काय म्हटलं आपलं cos ऑफ φ1 minus φ2 equals to cos 90 काय होईल 0 therefore resultant amplitude r becomes हे जे रिझल्टंट अँप्लिट्यूड आहे हे काय बनेल आता या केसनुसार a1 स्क्वेअर प्लस a2 स्क्वेअर प्लस ट्वाइस a1 a2 into this cos of 90 डिग्री म्हणजे किती झालं सरळ 0 झालं म्हणजे इथे into 0 मग ही पूर्ण टर्म काय म्हटली इथे 0 म्हणजे r equals to अंडर रूट a1 square plus a2 square plus this becomes 0 here means the resultant amplitude becomes when the phase difference is 90 degree then r equals to under root a1 square plus a2 square मग अशा सारखं जर आपण घेतलं की if here a1 equals to a2 equals to a two SHM having the equal amplitude then here r काय बनेल इथे पण काय म्हणू आपण a स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर बनेल ना a स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर म्हणजेच काय होईल देअरफॉर r इक्वल्स टू सरळ काय होईल रूट मध्ये ट्वाइस a स्क्वेअर म्हणजे काय रूट 2 into याला बाहेर a काढू ओके स्क्वेअर रूट ऑफ 2 into a असं आता केस 3 घ्यायचा आपल्याला आणि केस 3 मध्ये तो फेज डिफरन्स जो आहे केस 3 मध्ये इफ द फेज डिफरन्स हा आपण किती घेणार आहोत पाय रेडियन आउट ऑफ फेज पाय रेडियन दॅट इज φ1 minus φ2 equals to pi radian or 180 degree so cos of φ1 minus φ2 हा किती घेतला आपण पाय रेडियन एक तर और 180 डिग्री म्हणजेच किती असतो कॉस पाय हा किती असतो -1 असतो
Okay, and therefore the resultant amplitude R becomes here. काय बनेल resultant amplitude? Under root A1 square plus A2 square. इथे पहा हा cos of 180 डिग्री म्हणजे हा किती बनलाय -1 cos pi. ओके, तर इथे साइन काय येईल मग इथे -1 राहील. ओके, एक स्टेप जास्तीची घ्या वाटल्यास तर प्लस ट्वाइस A1 A2 आणि हा किती बनेल इथे -1 प्लस मायनस मायनस होऊन जाणार म्हणजे R इक्वल्स टू अंडर रूट A1 स्क्वेअर प्लस A2 स्क्वेअर. इथे काय येणार आहे मायनस ट्वाइस A1 A2 आणि कशाचं एक्सपान्शन आहे ते दिस इज द एक्सपान्शन ऑफ A1 मायनस A2 होल स्क्वेअर. ओके, इथे आलं होतं A1 प्लस A2 होल स्क्वेअर, इथे आलं अंडर रूट मध्ये A1 मायनस A2 होल स्क्वेअर. याला जर आपण बाहेर काढला तर काय येणार आहे इथे याला स्क्वेअर रूटच्या आपण बाहेर काढलं तर आपल्याला इथे मिळेल बघा R इक्वल्स टू देअरफॉर तिसऱ्या केसमध्ये R इक्वल्स टू काय मिळणार आहे आपल्याला R इक्वल्स टू A1 मायनस A2. ओके, जसं इथे A1 प्लस A2 मिळालं होतं पहिल्या केसमध्ये इथे आपल्याला A1 मायनस A2 मिळालं. आणि जर आपण काय म्हटलं इफ two SHM having the equal amplitude that is A1 equals to A2 equals to A, then R काय बनेल A1 minus A2. A1 म्हणजे A minus A. सर काय बनणार आहे A minus A? It becomes 0 here. These are the special cases for the to find the resultant amplitude of 2 SHM. या काही स्पेशल केसेस दिलेल्या आपल्याला ती पहिल्या केसमध्ये फेज डिफरन्स हा 0 डिग्री घेतला. इन सेकंड केस द फेज डिफरन्स इज पाय रेडियन अँड इन थर्ड केस द फेज डिफरन्स इज in second case the phase difference is pi by 2 radian and in third case the phase difference is pi radian. So this is very important question here. जर तुम्हाला बोर्ड एग्जाम मध्ये हा क्वेश्चन विचारला तर असा डिटेल्स मध्ये विचारेल की डिस्कस द कंपोजिशन ऑफ 2 SHM having the same period, same path, but they are parallel with each other. Also find the resultant amplitude. आणि तुम्हाला 3 केसेस दिलेले आहेत 3 फेज. इफ द फेज डिफरन्स इज 0 डिग्री, इफ द फेज डिफरन्स इज पाय बाय 2 रेडियन, इफ द फेज डिफरन्स इज पाय रेडियन. तर दिसायला जरी खूप मोठं असलं तरी व्हेरी 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 सिंपल आणि आपल्याला फक्त मॅथमॅटिकल ऑपरेशन्स अप्लाय करायचे आणि कॉन्सन्ट्रेट करून सॉल्व करायचं. थँक्यू सो मच. सो कीप स्टडी अँड हॅपी लर्निंग.